युद्ध कदे भी किसी देश दे लई चंगी खबर नहीं हुंदी, पर एक खबर असी जो तुहानू हुण देवांगे वो सचमुच ही चीज़ां जिन्हां दे उत्ते पिछले 2-3 महीनों तो चर्चा चल रही सी कि रूस हमला करेगा, रूस सिर्फ डराउण दी कोशिश कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ पुतिन है जिहड़ा वो अपने आप नू सुपीरियर दिखाउण दी कोशिश कर रहा है। पर इन्हां सब खबरां दे विच रूस ने यूक्रेन दे शहरां दे उपर हमला करना शुरू कर दिता है। एक मीटिंग दे दौरान पुतिन ने बयान दे दिता, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भाव की जिन्हां गल्लां दे अंदाजे जिहड़े है लगाए जा रहे सीगे वो सच हो गया है। रूस ने यूक्रेन दे 2-3 शहरां दे उपर वो शहर जिन्हां दे उत्ते वखवादी लोकां दा एक तरीके नाल कब्जा सी, उन्हां शहरां दे उपर रूस ने हमला कर दिता है। उथों खबरां निकल के सामने आ रही, कई मीडिया रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही कि उन्हां शहरां दे विच जिहड़ी ओ धमाके होए ने और धमाकियां तो बाद दस दईए कि रूस ने यूक्रेन दे विच एक शहर दे थ्रू है जिहड़ा वो एंटर होने की कोशिश की है। तो लगातार जिहड़े धमाके है वो कीते जा रहे ने। लोकां दे विच सहम दा माहौल है, डर दा माहौल है, क्योंकि यूक्रेन कंट्री दे विच सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन दे लोकी नहीं, बहुत सारे होर देशां दे स्टूडेंट्स गए हुए ने, लोकी कम्मां दे लई उत्थे गए हुए ने। तां इन्हां सब मसलियां नूं जिहड़ा लैके है वो लोकां दे विच काफ़ी दुचित्ती है कि की कुछ हो सकता है, की कुछ हो रहा है। पर इस खास प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे कि रूस अजिहा क्यों कर रहा है, इस गल दा खमियाजा किन्हां नूं भुगतना पै सकदा है। उस तो बाद होर कंट्रियां इहदे उत्ते, होर देश है जिहड़े या नाटो कह लो, वो इहदे उत्ते की रिएक्शन है जिहड़ा कर रहे। सब तो पहला मेरे सहयोगी नवदीप अटवाल मेरे नाल जुड़े हुए ने। नवदीप देखो, ये खबरां कई चिर तो चल रही सी कि रूस अजिहा करेगा ते अज रूस ने अजिहा कर दिता। पर कई जिहड़े लोग उत्थे फसे हुए ने, पंजाब दे नौजवान फसे हुए ने क्योंकि पढ़ाई करन गए सी, उत्थे फस गए, कारोबार लई गए सी, उत्थे फस गए। तां इस युद्ध दे विच कह लो कि की हो सकता है अगे, क्योंकि ऑब्वियस जी गल है रूस दे सामने यूक्रेन है, पर यूक्रेन दा साथ है जिहड़ा वो अमेरिका दे रहा है। तां की संभावना होर हो सकती है इस युद्ध नूं लैके? जी बिल्कुल, जिहड़ा रूस दे राष्ट्रपति वालों जंग का ऐलान कर दिता गया है। सो युद्ध किसी भी देश लई कोई चंगा एक कोई भविख नहीं सजदा। ये तां लड़ाइयां जिहड़ियां ने वर्ल्ड वार 1 की गल होवे, चाहे वर्ल्ड वार 2 ते हुण वर्ल्ड वार 3, इन्हां नाल ते काफ़ी नुकसान है जिहड़ा, चाहे वो नौजवानों नूं होवे जां स्टूडेंट्स नूं होवे। तां एक दुश्मनी वाला मुद्दा असीं कह सकते हैं, काफ़ी नुकसान झल्लना पैंदा है। उत्थे ऐलान हो गया है ते भी दस्सिया जा रहा है कि कई शहरां दे विच आ जिहड़ा धमाके भी हो गए ने। सो इसते जिहड़ा स्टूडेंट उत्थे गए हुए ने, स्टूडेंट्स लाइफ आ जिहड़ी वो भी काफ़ी है जिहड़ी प्रभावित होवेगी, क्योंकि ਲੱਖਾਂ रुपए ला के जिहड़े स्टूडेंट उत्थे जांदे ने उन्हां दा भी काफ़ी नुकसान होएगा। दर्शक भी साडे नाल लाइव प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। नंबर तुहाडी टीवी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे हैं, तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो। तुसीं भी अपना जिहड़ा तुसीं की सोचदे हो इस दे बारे, तुसीं भी अपनी राय साडे नाल जरूर साझी कर सकते हो। जी नवदीप, देखो कई समय तो जिहड़ी चर्चा चल रही सी, हुण सब तो पहला तो जिक्र उस चीज़ का करांगे, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 हुई है, चाहे 2 हुई है, चाहे कोल्ड वॉर हुई है, हुण इहनूं लोग वर्ल्ड वार 3 का जिहड़ा है नाम दे रहे, क्योंकि दो सुपीरियर पावर, एक पासे रशिया एक पासे अमेरिका, वो दो सुपीरियर पावर जिन्हां ने वर्ल्ड वार 1 तो बाद ही न्यूक्लीयर वैपन्स है जिहड़ा ओदा एक तरीके नाल प्रयोग करना शुरू कर दिता सी। वो पावर्स एक दूजे दे सामने है, तां जायज़ जी गल है, वड्डा नुकसान है जिहड़ा हो सकता है। पर बहुत सारियां होर कंट्रीज़ नूं देखो नवदीप, कितनी हैरानी की गल है, यूक्रेन के जिहड़े राष्ट्रपति है उन्होंने बहुत ही भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि साडा देश शांति चाहता है, साडा देश नहीं चाहता किसी तरीके नाल युद्ध होवे। पर ये दो सुपीरियर जिहड़ियां कंट्रीज़ है, चाहे रूस चाहे अमेरिका, किते ना किते इन्हां दे ईगो क्लैशिज है जिहड़े जिसका खमियाजा एक तरीके नाल लगदा है कि यूक्रेन नूं भुगतना पै सकदा है। यूक्रेन दे विच देखा जाए तो यूक्रेन की अपनी आर्मी है, पर रशिया है जिहड़ी उसने 10 लाख सैनिक यूक्रेन दी सरहदां उत्ते पहले ही तैनात कर दिते है, जिसनूं लैके किते ना किते ये लग रहा है कि वड्डे खमियाजे है जिहड़े वो भुगतने पै सकदे हैं। जी नवदीप।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਖਮਿਆਜਾ ਕਾਫੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ, ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਵਦੀਪ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਉਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ, 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। मतलब युद्ध दे नाल अलायंस और एक्सिस दो पावर्स जरूर बनिया है, पर फिर भी ओदे नाल नुकसान की होया, आम लोगों का बहुत नुकसान होया। देश की जिहड़ी तरक्की है वो किते जानी चाहिए सी, किते चल गई। पर सिर्फ और सिर्फ उस समय दे विच देशां ने तरक्की कीती सी तां हथियार बनाउण दे विच तरक्की कीती सी, होर कोई भी किसी भी देश दे विच जिहड़ी है तरक्की नहीं हुई। किते ना किते एक धर्म के लोगों नूं, एक कम्यूनिटी के लोगों नूं गिण गिण के चुन के है जिहड़ा ਉਹ मारिया गया सी। जिस तो बाद वर्ल्ड वॉर 2 है जिहड़ी, वर्ल्ड वॉर 1 होया क्योंकि जर्मनी है जिहड़ी उस समय पावर दे विच सी, और जिहड़ी अलायंस वालियां पावर्स है, अलायंस वालियां नूं लग रहा सी कि अजिहा नहीं होना चाहिए, जिस नूं लैके उन्होंने जर्मनी के खिलाफ नवदीप एक तरीके नाल मोर्चा खोलिया। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲ युद्ध ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲ युद्ध ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਹਥਿਆਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਹ ਹੈ, ਬੰਬ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣ। पर ਵੱਡਾ सवाल यह है कि ਜਿਹੜੇ लोग होर कंट्रीज ਦੇ ਉੱਥੇ मौजूद है ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि दो कंट्रियां ਦੇ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ नहीं मिल रहे। इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਏ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ करना चाहता है। जी नवदीप, देखो अगर इस गल दे उत्ते चर्चा करिए कि कब्जा क्यों करना चाहता है, तो जेकर वर्ल्ड वॉर 1 की गल की, ठीक है, ये रूस और अमेरिका ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਵਦੀਪ? ਕੋਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਈ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਮਾਸਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਔਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਈਗੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਸੇਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ UNSC ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਇਮੇਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 62 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਦੀਪ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਬੈਸੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।